बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। मैं आया हूँ खेतों में, मतलब कि कपास वगैरह दिखाने के लिए आपके सामने। ये सारा मैं आज देखने आया हूँ कि कितनी मतलब ये चुगाने के लायक हो गई है या नहीं। तो मैं आज आपको भी दिखाऊंगा कि मैं ये देखें मैंने कौन सी वैरायटी वगैरह लगाई हुई है, सब आपको दिखाऊंगा। तो मैं आज इसलिए इसको देखने के लिए, चेक करने के लिए आया हूँ कि ये कितना पक गई है या नहीं, ये चुराने के लायक है या नहीं। इसलिए मैं आज आपको दिखाऊंगा। सुबह सुबह तकरीबन अभी तो दिन थोड़ा सा निकला है, अभी सूरज देखें ना, ये थोड़ा सा टाइम हुआ है। इसलिए मेरे मोबाइल पे टाइम हो रहा है 5:46। मैं इसलिए सुबह सुबह आया हूँ। मैंने कहा यार चक्कर लगा के आऊँ अपने खेतों में कि क्या मतलब कि हो गया है फसल तैयार वगैरह या नहीं, पानी की ज़रूरत है या नहीं। इसलिए मैं भी आपको दिखाऊंगा। मेरी वीडियो के साथ रहिए। जो मेरे चैनल पे नए हैं उसे सब्सक्राइब मारें, तो बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इधर मैंने यार ये ना लगाए हुए थे सब्ज़ी वगैरह के बूटे, ये अभी तक ना इनके साथ कोई फल वगैरह नहीं लगा। पता नहीं क्या मसला बन गया इनको। ये सारी मतलब लाइनें में लगाई हुई थी मैंने। तो यहाँ कद्दू शरीफ की लाइनें भी लगाई हुई थी, ये देखें। इनके साथ भी अभी एक नहीं लगा, पता नहीं क्या मसला है। ये पहले तो बहुत अच्छे थे, अभी तक एक नहीं इनके साथ लगा, पता नहीं क्या मसला है। दूसरी तरफ देखते हैं, हमारे वो उस तरफ देखते हैं, वहाँ मैंने लगाए हुए थे। तो माशाल्लाह से ये अभी तक मतलब तैयार हो गए। इन्हें हम चुगा के मंडी में या जहाँ पे हमारी वो आड़त वगैरह है, हम इसे सेल कर देंगे। आज ऐसे हम देखने के लिए आए कि इसका मतलब फसल चुगाने का टाइम आ गया है या नहीं। तो हमारे उम्मीद के साथ ये अब इसको मैंने कहा थोड़ा सा जो इनके ऊपर कपास लगी हुई है ना, इसे चुनवाई करवा लें। पता है क्या है, इसको ना फिर ज़्यादा दिन हो गया तो ये काली हो जाएगी, इसका मतलब कलर ख़त्म हो जाएगा। इधर हमारे पास ये देखें, ये हमने सब्ज़ी वगैरह के लगाए हुए थे। इधर हमारी ना पता नहीं कौन मतलब चोरी हो जाती है इधर से, या पता नहीं क्या मसला है यार। इधर से हम कब काफ़ी दिन हो गए मैंने इधर लगाई हुई थी। अभी ये देखें, ये भी छोटी सी है, अभी ये तो बहुत छोटी सी है। पता नहीं क्या मसला है इनको यार, पता नहीं किधर से कोई उतार के लेके जाता है या पता नहीं। नहीं नहीं, एक लगी हुई है, एक लगी हुई है, ये देखें, ये देखें, एक लगी हुई है। अभी तो एक अभी लगी है, बस एक का क्या बनेगा, ज़्यादा होती तो। इधर से हम देखें ये और भी है या नहीं। अभी बस एक ही है मेरे ख्याल से। मैं अपने पूरे यानी कि जहाँ मैंने ये फसल बीजी हुई, मैं अपना पूरी फसल का विज़िट करवाऊँगा। आप मेरे वीडियो के साथ रहिए। तो चैनल पे जो मेरे चैनल पे नए हैं उन सब्सक्राइब कर लें, जो बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं आज आपको मेरी नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचेगी इंशाल्लाह से। मैं एक ना एक वीडियो रोज़ाना बनाता रहता हूं, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अभी मैं यहाँ पे किसी की ज़मीन पड़ी है तो फजूल यहाँ पे, तो इधर सारे बूटे वगैरह लगे हुए हैं। पता नहीं किस चीज़ का ये बूटा है, बड़ा हुआ, कभी काफ़ी दिनों का ये बड़ा हुआ है। ये भी छोटा सा बूटा खड़ा है। इधर से हमारी सब्ज़ी लगी हुई है। अब हम देखते हैं कि हमारी सब्ज़ी कौन लेके जाता है, कौन चोरी करता है। इधर ही भी छोटी सी ये देखें, शाखें अभी बनी नहीं हैं और सब्ज़ी पहले गायब हो जाती है। समझ नहीं आ रही यार, इनका हम क्या करें। आज सुबह सुबह सर्दी का मौसम बना हुआ है, जैसे कि प्यारा प्यारा। पहले तो बहुत गर्मी होती थी, आज थोड़ी सी मतलब सही हवाएं चल रही हैं, बेहतरीन मौसम है। इधर हमारा जो इधर एक भी नहीं पड़ा कद्दू शरीफ, एक भी नहीं है। सारे कहाँ चले गए यार, मुझे तो समझ नहीं आता इसका। ये हमने अभी तक एक दफ़ा भी नहीं इनको पकाए, तो ये ख़त्म हो जाते हैं पहले। पता नहीं कोई इधर से चोरी करता है या पता नहीं क्या मसला है। ये देखें, वाह वाह शाखें हुई हुई हैं यार। इधर देखें, वहाँ चला गया, इतनी मतलब लंबी इसकी जो जड़ है, तो सारी की सारी वहाँ चली गई है। इधर एक लगी हुई है यार, खड़ा खड़ा एक लगी हुई है, एक लगी हुई है छोटी हली।
ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਹ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਫਸਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਪਾਹ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਕਿਤਨਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਪਰੇਅ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਹਨ ਪਈਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਪਾਹ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਅੱਛੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਤ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਯਾਰ ਇਹ ਦੇਖਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ख़राब ਹੋਈ ਖੜੀ, ਇਸ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਖੜੋਤੇ ਨੇ ਪੱਤੇ ਸਾਰੇ, ਸ਼ਾਖਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਖੜੋਤੀਆਂ ਦੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੱਛਰ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਉਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ताकि ਜਿਹੜਾ ਮੱਛਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਸਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਈ ਪਈ ਨਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਣ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਉਸ ਦੂਸਰੀ ਕਪਾਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੋ ਹੈ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਮੱਛਰ ਯਾਰ ਬੜਾ ਪਿਆ ਖੜਾ ਹੀ, ਦੇਖਣਾ ਯਾਰ ਮੱਛਰ ਹੈ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ થઈ ਖੜੀ, ਗਾੜਾਂ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲੋਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਪਾਸ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਸੂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਹਰੀ ਭਰੀ ਵੇਪੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਦੂਸਰੀ ਕਪਾਸ, ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਪਈ ਹੈ। एक एकड़ मतलब थोड़ी मसला आ रही है, वो भी पता कोई दवाइयां का मसला है या पता नहीं की मसला है, उस बिच कोई नहीं। तो बाकी इस साइड वाली ठीक पई है, इस साइड वाली सारी बेहतरीन पई है कपा। देखो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਲੇਜ ਗਾਉਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾ ਕਪਾਹ ਵਗੈਰਾ ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਸਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕਪਾਹ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਈਨਾ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦਾ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੈਸੀ ਪਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਵੇਖਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਮਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਚੁਣਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਦੇ ਭੈਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਢਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਥੀ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਚੁਗੇ ਸੂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੌਦੇ ਵਗੈਰਾ ਢਹਿ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਫੈਦ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ज़्यादा दिन हाली कोई नहीं होया, असां आते पे चलो ज़्यादा दिन ना होवे ते पहले चुनाई करा लवी। यदि चुनाई होवे सी ना ये वा तो जी हो सी काली हो वैंदी बाद ना इत्थों यार ठीक पई है। मैं जिथे थोड़ी हालत सारी खराब थी पई ना उत्थों तुहानूं चलते दिखाए ना, ताकि ये जो कोई मैनू दवाई वगैरह या कोई स्प्रे आती है जिशा भी होंगी ना ये वास्ते इस्तेमाल करने वास्ते ना तुस मैनू कमेंट जरूर दसा है। ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਪਾਹ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਦਸਾਏ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ VIP। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਕੀ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੰਤਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਦ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਫਿਰਨ ਟੁਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਇਸ ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਉਹ ਤਰੇੜ ਵਗੈਰਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਖੜੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਇੱਡੇ ਦਿਖਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਖੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਖੜੀ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚਾਵਲ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਰਵੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਦੇਵੇ।
ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਮੇਨ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਪਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਥींदी है। ओए होए माशाल्लाह, इधर से हम पहुँचे हैं, इधर से दूसरों के पास हैं। ये हमारी फसल है ये वाली। अब हम कहाँ से निकले हैं, वहाँ से आए थे हम। यहाँ से मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ से हम आए हैं। कितना सफ़र हो गया यार आते आते। इधर हम जा रहे हैं अभी। ये पानी लगाने वाला जो पता नहीं इसे क्या कहते हैं उर्दू में, ताई मैं वैसे रैकी शुरू कर दी थी। मैं चलो यार कई विरासत से रैकी भी होंगे तो कई उर्दू भी होंगे, दोनों को समझ आ वजे। माशाल्लाह, इधर से फुल शोल चाई पैनी कद्दू शरीफ ते इन्हां दा हाली ना वो पकना बाकी है, हाली लगे कहानी नहीं। ਇਹਦਾ ਰਸਤੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਸ ਗਿੱਦੀ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੱਦੂ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਹ ਰੱਖੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪਾਟ ਵੈਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਬਸ਼ਕ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪਾਟ ਵੈਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉੱਡੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦਿਖਾਵਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੋ ਦੱਸ ਸੰਗੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਈ ਪਾਵਣੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਲੱਗੇ ਪੈਣ ਇਹਨੇ ਹਾਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਹਾਲੇ ਪਕਾਵਣ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਪੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਣਾ ਬਈ ਜੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਅਸਾਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਿੱਲੀ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਤਿਲ ਜਿਹਨੂੰ ਤਿਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤਿਲ। ਇਹ ਉਹ ਅਸਾਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਪੈਣ। ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵੇਦੇ ਪੈਣ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤਿਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵਾਲੇ ਟੋਟਲ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀਂਦੇ ਪੈਣ, ਉਹ ਤਾਈਂ ਵਹਿੰਦੇ ਪੈਣ ਤਿਲ, ਸਾਰੇ ਤਿਲ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਪਾਹ ਦਾ ਯਾਰ ਰੂਪ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਪਰੇ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਤਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਧ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਆਈ ਖਲੋਤੀ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਭਾਈ ਯਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਭਾਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ।